हो ही नहीं सके। सो इंडस्ट्रियलिस्ट को ट्रस्टी बनावे। अब इंडस्ट्रियलिस्ट जब ट्रस्टी बने तो वो बेचारे इंडस्ट्री के तरह मंदिर चलावे, इंडस्ट्री के तरह मंदिर चलावे। फिर द्वापर आ, ठाकुर जी भी समझ नहीं पावे कि यार मैं कौन क्या माथे बिराज रहे हूँ, आमा मारू कौन, इंडस्ट्रियलिस्ट के बालक। तो द्वापर आ दो, ठाकुर जी भी द्वापर लीला करे हो, ठाकुर जी भी द्वापर की लीला करे, उनको पता ही नहीं चले कि हमें मैं कौन के माथे विराज रहा हूँ, बालक के माथे के इंडस्ट्रियल। द्वापर में जो है वो तो जो भी कुछ धर्म को प्रवर्तन भयो वो वाह वक्त प्रभु ने अपने ऐश्वर्य और वीर्य सु कियो, पर कलयुग में जाके देखो कि वो भी लुप्त हो गए हो। अब धर्मी जो है वाकू आप संभालो अपने भाव से तो संभले, बाकी तो बहुत मुश्किल है। द्वापर की सारी कथा ही ऐसी है, द्विपरत्वाद, हर चीज द्विपर है। यह के लिए द्विपर द्वापर, महाप्रभु जी आज्ञा करें कि एक बाजू ट्रस्टी की आज्ञा लेनी पड़े। कहीं कहीं तो ऐसे भी महात्मा मैंने सुने कि ब्रह्म संबंध लेना हो तो ट्रस्टी की आज्ञा लेके आओ तब बालक ब्रह्म संबंध दे दे। अभी थोड़े दिन बाद मुझको लगे कि ट्रस्टी हैं बालक को शादी करने की भी आज्ञा देंगे कि शादी करनी है तो आज्ञा लो। फिर बालक को बालक प्रकटाने होगा तो ट्रस्टी की आज्ञा लेनी जानी पड़ेगी, अब बालक प्रकट हमको करना है। ये कौन सी दुर्गति हो गई महाप्रभु जी के वंशजन की। बहुत सचमुच में दया आवे, पर क्या करना, ऐसी दुर्गति हो जाए। द्विपर व्यक्ति में या तरह से लफड़ा हुए पैदा, स्वाभाविक है। पर प्रभु ने हाँ मर्यादा भक्ति एटले બેંકની લોન, પુષ્ટિ ભક્તિ એટલે પોતાની પૂંજી, પરંતુ દરેક જીવ ઈશે આપેલી શક્તિ પૂંજી લઈને જન્મે છે, પછી તે ભક્તિ માટે શક્તિની બીજી લોન કઈ મર્યાદા ભક્તિ કેમ કહેવાય? अरे मैंने यहाँ को खुलासा कर दिया, ऐसा मुझको लग रहा है, ऐसा नहीं लगे कि यहाँ को नहीं खुलासा किया। प्रभु की शक्ति तो है, या मैं संदेह नहीं, पर प्रभु ने जो शक्ति है वो काय के लिए दी है ये बात समझो। साधन निष्ठा के लिए तुमको लोन दी है, कैसो स्वरूप निष्ठा के लिए लोन दी है, कैसो विषय निष्ठा के लिए लोन दी है। साधन निष्ठा के लिए दी भाई लोन से तुम स्वरूप निष्ठा करोगे तो वो एक अलग प्रकार हो गए। स्वरूप निष्ठा के लिए दी गई लोन से तुम साधन निष्ठा करोगे तो वो एक अलग प्रकार हो गए। और स्वरूप निष्ठा के लिए दी गई लोन से विषय निष्ठा करोगे वो बड़ा आनंद को और ऊंचे प्रकार हो गए। तो ये तो लोन काय के लिए सब कछु प्रभु को ही है, पर ये बात नहीं है जहां प्रभु को भेद मान के, अपने से भिन्न मान के और अपन प्रभु से शक्ति ले रहे हैं वो, और अपनो भावात्मक स्वरूप मान के प्रभु को अपन जो है वो प्रभु की कृपा ले रहे हैं, वो कृपा, दो कृपा के वहां में बहुत भेद है। ये बात मैंने वादिन भी समझाई थी कि भट्ट जी जो है वो यूं करते थे, वाह भट्ट प्यारे, वाह भट्ट प्यारे, वो खुद को शाबाशी खुद ही देते थे। वो या तरीके को जो भाव है वो पुष्टि भक्त की शक्ति है, और प्रभु अपने से भिन्न है, वह तरीके के भाव से प्रभु की भक्ति करना, प्रभु की कृपा पाके और प्रभु की भक्ति करना, वो मर्यादा भक्ति है। ये समझाई थी वादिन मैंने बात। निर्गुण भाव है सेवा करवी, परंतु सेवा समय कृष्णनी लीलाओ याद करवी, कीर्तन करवाना होय तो आ कीर्तन मानी लीला भगवान में गुणो ज प्रकट करे छे ने स्वाभाविक प्रभुना गुणो ज गवाय छे। हाँ तो गवाय छे, एमां कहेवानी वात शुं थई, साची बात छे। मुझको लगे यहाँ अपन रखें, दृढ़यन चरणन केरो भरोसो, दृढ़यन चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माझ अंधेरो भरोसो, दृढ़यन चरणन केरो, साधन और नहीं या कली में, जासो हो निवेरो, सूर कहा कहे द्विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़यन चरणन केरो।
उपदेश दियो, वही आचार्य चरण ने वही बात को संप्रदाय रूप से अपन को भी दियो है। और प्रभु चरण ने बड़ी कृपा करके वही आचार्य चरण के नाम को वही स्वरूपात्मक स्वरूप महाप्रभु जी अपन को बदलाए हैं। तो ये आपको बड़ा सौभाग्य की बात है। तो ये वाणी का तो प्रभाव है कि भक्ति अंत में एक प्रभु चरण ने शंका उठाई कि उसकी भक्ति है वो तो उसकी भक्ति में जो वस्तु नियामक है वो तो स्नेह नियामक है। मतलब अपन कुछ भी करें भक्ति से हमें जो वाको खोज क्या बाकी पीछे कौन सी बात है लगे कारण अपन कोई भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि वो प्रेम के कारण जो वस्तु हो है वही उसकी भक्ति है। जैसे अपन श्रवण करें तो अपन को भगवत स्वरूप में प्रेम है या तो अपन को भगवत स्वरूप की कोई भी बात सुनने में आनंद आ रहा है। तो ये जो श्रवण है वो पुष्टि भक्ति को श्रवण है। और जो मर्यादा भक्ति को श्रवण है वो तो हमें जो नियामक है, जो विधि नियामक है कि अपन जैसे श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, इसमें तो श्रवण करें, इसको कीर्तन करें, फिर अपन को अंतःकरण शुद्ध होएगा, फिर पाप नाश होएगा, फिर अपन को प्रभु में भक्ति प्रकट होगी। तो ये जो अपन श्रवण कीर्तन वगैरह करें ये तो साधना अभिमान को करें, जो अपने चर्चा चल रही है इतने निश्चय के साधन में निष्ठा या स्वरूप में निष्ठा। तो ये मर्यादा भक्ति जो साधन निष्ठा है हमें तो अब जो स्नेह के साथ में जो भक्ति हो वही को पुष्टि भक्ति कह रहे हैं। तो यहाँ शंका ये खड़ी करी है कि जो सभी जीव को तो स्नेह होवे नहीं है। शुरुआत में जैसे कोई पुष्टि भक्ति पा के आयो आपको कहाँ स्नेह हो है, तो वो जो भक्ति कर रहे हो है तो वो तो स्नेह रहित भक्ति कर रहे हो, स्नेह तो वहां है नहीं और कुछ कर रहे हो, तो फिर वाकी व्यवस्था क्या करनी? क्या वो मर्यादा भक्ति तो है नहीं, क्योंकि वैसे जो मर्यादा वाला जो प्रकार बताया हुआ है वो प्रकार की विधि से तो वो कर नहीं रहा है। और रही बात पुष्टि भक्ति की तो स्नेह तो है नहीं, तो वो स्नेह रहित भक्ति है, तो पुष्टि भक्ति भी नहीं है। तो फिर वो जो भी कुछ उपचार कर रहे हो प्रभु के लिए वो तो निरर्थक हो जाएगा। ये बहुत बड़ी चिंता खड़ी हो गई बातों। तो वाको निराकरण आपसे प्रभु चरण ने वहां बताया हुआ है कि ऐसा है कि जो भक्त है जिनके ऊपर भगवान की कृपा है और जिनको पुष्टि भक्ति सिद्ध हुई है, जिनको निरोध सिद्ध हुआ है, वो जब कुछ उद्देश्य कहे कि या प्रकार से तुम पुष्टि भक्ति करोगे तो तुमको भजनानंद की प्राप्ति होगी, स्वरूपानंद मिलेगा। तो वो उद्देश्य जो है उद्देश्य के अनुसार भी अगर कोई करे तो आपको वो पुष्टि भक्ति को जो फल है वो मिले ही है, वहां वो निरर्थक नहीं रहता है, भले ही वो स्नेह नहीं करता हो। इतना बड़ा महात्म्य जो आचार्य की वाणी को, आचार्य के उपदेश को वहां बताया हुआ है। नहीं तो अपन सब जीवन को कोई वहां स्कोप ही नहीं है। तो आगे यही है वहां आगे प्रभु चरण ने भागवत को भी, भागवत की भी प्रमाण दी हो, भागवत में भी ये बात बताई है कि जो महापुरुष है जिनको आचार्य, जो महापुरुष को अथवा जो आचार्य हुए, जो भक्त हो गए और जिनके ऊपर भगवान की बहुत कृपा है, वो ये संसार सागर खुद को पार कर जाए, परंतु भगवत चरण रूपी जो नौका है वहां नहीं छोड़ जाए, या तो जो आगे के जीव हैं उनको भी ये दुष्टर संसार सागर वो पार कर सके। और वहां जो भगवत चरणामृत रूपी जो नौका है वहां संप्रदाय बताया हुआ है, भक्ति संप्रदाय मानना बापू, क्योंकि जो भगवत भक्त है और जो भगवत भक्त है वो तो भगवान की आज्ञा को संप्रदाय प्रवट करे हैं। तो वो संप्रदाय में भगवान को विशेष अनुग्रह हो है, या तो वो संप्रदाय वो भगवत भक्त के उद्देश्य अनुसार जो संप्रदाय है वो वहां संप्रदाय में जो भी जीव वो उद्देश्य अनुसार कोई भक्ति को उपचार करे तो ठाकुर जी वहां को अंगीकार करे, वहां को छोड़े नहीं है। वही बात जैसे ब्रह्म संबंध में भगवान ने महाप्रभु की आज्ञा करी कि आप जब ये उपदेश दोगे वहां को अंगीकार करूंगा। तो ये अपने उद्देश्य की बड़ी महत्ता है। या तो नौका को बताया हुआ है कि जैसे संसार तरनो है, जैसे नौका में बैठ के पर बड़ी सरलता से जा सके, परंतु नौका नहीं हो और अपन को सदा सागर को तरनो हो तो बहुत कठिनाई आ रहा है। तो नौका में तो अपन कोई भी श्रम बिना बैठ के जा रहे हैं। तो ऐसे आचार्य चरण की अपने बड़े की वाणी में जो नौका रूप है
और जो उपदेश है उनकी इतनी महत्ता है कि उनके हृदय से निकले हुई वो वाणी है। तो ये वाणी को श्रवण मनन चिंतन अपन करें तो अपना जितना अज्ञान है वो सतही दूर हो जाए। और ये अपन ने ये 6-7 मिनट में देखी हुई है कि कितनी सारी बात अपन को हृदय में छूटती हो है, लेकिन आचार्य की वाणी से आपको समाधान कितने अच्छे ऋषि हो गए। तो अपन भगवत सेवा में कोई भी उद्वेग चिंता बिना बहुत स्वस्थता पूर्वक भगवत सेवा अपन कर सके हैं। तो ये जो महाप्रभु जी ने मार्ग प्रवर्ण किया है कि अपन को विषयानंद से हटा के और भजनानंद तरफ जानो, ये पुष्टि भक्ति मार्ग, ये बड़े सौभाग्य से मिले हैं। तो यहाँ में दिक्कत जो आ गई है वो कि अपन ये भगवत वाणी है, ये आचार्य जन की वाणी है, इनसे अपन विमुख हो गए। ये सबसे बड़ी आज समस्या अपने मार्ग में आई है, जाके कारण जो महाप्रभु जी शिक्षा मुझे आज्ञा कर रहे हैं कि ये भगवत स्वरूप से जो विमुख होएगा वाकु तो फिर काल भी वाकु नहीं छोड़ेगा। तो ये भगवत वाणी से ऊपर विमुख हुए हैं वाकु, ये कारण है कि आज अपन को इतना सरल और इतना दुर्लभ मार्ग है, फिर भी अपन को वाकु फल क्यों नहीं दिखे अपने यहाँ जितने विकसित भय मार्ग में वो ऐसे बहिर्मुख जैसे क्यों दिखे है। वाकु मुख्य यही कारण है कि अपन ने वहां वाणी को आश्रय आज छोड़ दिया है। जैसे महाप्रभु जी वहां आज्ञा कर रहे कृष्णाश्रय में कि सर्वमागे नक्षेषु कलौषा फलधर्मिणी पासंद प्रगट होगी कृष्ण व गति मवा, कि काल को आश्रय मत करो, कृष्ण को ही आश्रय करो। काल को स्वभाव आज महाप्रभु जी ने काल को स्वभाव बताया कि ये फलधर्मिणी है कि हमें पासंद को प्रचार ज्यादा है। तो ये काल को तुम आश्रय करोगे तो फिर काल तुम्हारा भक्षण करेगा ही, पर कृष्ण एवं गति मवा, कृष्ण को ही आश्रय रखो, कृष्ण के उपदेश को आश्रय रखो और अपने आचार्य जी वाणी को आश्रय रखो तो तुमको ये काल भक्षण नहीं करेगा। परंतु आज जाने उनसे प्रकार की मान्यता हो गई है कि भाई हमारे तो सज्जन यही कह रहे हैं यहाँ काल में तुम यही मान लो, इतने काल से यही बात आ रही है, चली आ रही है, यही को मानो। अभी मेजोरिटी में यही सज्जन कह रहे हैं, पर काल को प्रभाव तो ऐसा नहीं है, काल में तो सज्जन ऐसी ही बात करेंगे, परंतु अपन को कृष्णों का आश्रय नहीं छोड़ना है। तो यही बात हमारा कृष्णाश्रय में देश काल कर्ता मंत्र कर्म द्रव्य ये 6 तो धर्म के अन्य कैसे दूषित हो गए कि कर्ता भी आजकल ऐसे विमुख हो गए कि उनको अहंकार से मूड हो गए हैं, लाभ पूजा से कोई भी धर्म को यत्न करे हैं। अब ऐसे कर्ता की बात माननी है अपन को भगवत वाणी या आचार्य की वाणी को आश्रय रखना, ये बात बहुत जरूरी है। और ये बात आज तक भूल गए जाके कारण आज ये बड़ी दुविधा हो गई है। और दूसरा जो मुख्य कारण है अपने संप्रदाय में ये परिस्थिति को अनधिकारी जब मार्ग में आ जाए है तब भी बहुत बड़ी परिस्थिति हो है, विकट परिस्थिति खड़ी हो है कि अनधिकारी आ जाए तो उनको दुस्संग लग जाए तो दुस्संग बहुत जल्दी फैले है सत्संग करते हैं, क्योंकि सत्संग को तो बल अपना इतना हो नहीं है और दुस्संग को बल ज्यादा हो है तो बहुत जल्दी फैले है। तो ये अनधिकारी ज्यादा आ जाए तो बाकी कोई रोकथाम नहीं है। जैसे अपने आप कहेंगे जैसे बौद्ध मार्ग है, जैसे शांकर मत है कि जैसे पुराण में आवे कि भगवत आज्ञा ऐसी भाई कि असुर जो है वो देवी मार्ग में नहीं आ जाए और देवी मार्ग में आके और देवी जीवन को भी भ्रष्ट नहीं करे, या तो उनके लिए अलग ही मार्ग बना दिया जाए, या तो वो यहाँ नहीं आवे, वहां में भी कुछ ऐसी धर्म की बात बताई जाए परंतु अंदर से वो धर्माभास हो है, ऐसे वहाँ अलग मार्ग की व्यवस्था बताई है। तो यहाँ को मुख्य कारण है कि अनधिकारी जब यहाँ मार्ग में आ जाए हैं तो बड़ी विकट परिस्थिति खड़ी हो है कि जो यहाँ मार्ग के सच्चे अधिकारी है उनको भी मोह हो जा रहे हैं। तो ये सब बात को बच्चों वाला तो अपन आचार्य की वाणी से जो विमुख होंगे तो अपन ये भी नहीं पहचान सकेंगे कि कौन अनधिकारी है कौन अधिकारी है, और अज्ञान के कारण अपन भी काल के प्रभाव में जाएंगे। मैंने एक जगह पढ़ी थी कि गुरु नानक को एक प्रसंग है कि वो कोई धर्म प्रचार के लिए गए थे, तो कोई गांव में गए तो वहां गांव में उन्हें डेरा डालो, वहां के लोगों की मनोवृत्ति को ऐसी थी कि अपने में खावे पीवे में रोटी मस्त रहते, उनको धर्म वगैरह को ज्यादा रुचि नहीं आती। और जब गुरु नानक में आए उपदेश देवे तो उन्हें कही कि तुम तो कुछ काम धंधा तुम्हारा है नहीं और तुम यहाँ आ चले हो, तो हमारे पास तो बहुत काम धंधा है, तो तुम यहाँ से मेहरबानी करके
जाओ। तो गुरु नानक भी दूसरे गांव में गए, वहां के लोग कुछ देवी की होते, तो उनकी रुचि भगवत शास्त्र में थी, उन्होंने वहां उनको अच्छा लाभ उठाया। फिर तो जो पहले गांव के लोग थे, उनको गुरु नानक ने एक ही उपदेश दिया कि तुम यहाँ ही डटे रही हो, यहाँ से आगे मत नहीं हो। और जो लोग शास्त्र में रुचि रखते थे, भगवत वाणी वगैरह में जो रुचि थी, उनको आपने ऐसा उपदेश दिया कि तुम घूमते रहिए, तुम्हारा एक ही जगह पैर स्थिर नहीं हो रहा है। तो उनके शिष्य ने पूछी गुरु नानक को कि ऐसी आज्ञा कैसी देती है कि जो लोग अपने संसार में मस्त है, उनको तो आपने कहा यही में डटे रहो, और जो लोग भगवत मार्ग पे चलने वाले की रुचि है, उनको आपने कहा घूमते रहो, तो वो संसार में डटे रहेंगे, तो उनको फिर उद्धार होगा ही नहीं। तो गुरु नानक की मैंने जो बात की वो ठीक कही है, क्योंकि वो जो है संसार में व्यस्त रहने वाले, वो जीव जो घूमे लग रहे हैं सब जगह, तो सब जगह दूसरा फैलाएंगे, और जो ये भगवत मार्ग में रुचि रखने वाले जीव है, वो सब जगह फैलेंगे, तो जो बेचारे सच्चे अधिकारी होंगे उनको भी उनका संग लगेगा। तो आचार्य चरण ने आपने 3 बार पृथ्वी परिक्रमा करी घूम के, तो ये जो सच्चे अधिकारी है उनको लेने के लिए करी है। तो ऐसे मैं तो यही कह रहा हूँ कि आज की जो परिस्थिति देखने में आवे कि आज जो आचार्य चरण के वंशज है, चाहे नाथ सृष्टि हो चाहे विदुर सृष्टि हो, सबको आज यही कर्तव्य है कि आचार्य चरण की वाणी को कैसो जो संदेश है सब जगह फैलावे, और जो सही जिज्ञासु वर्ग है कि जो लोग को ये अज्ञान और अनधिकारी जो लोग हैं उनके कारण जो मोह में आ गए हैं, वह मोह में जाने से छूटे, तो ये अपने संप्रदाय की बहुत बड़ी सेवा होगी। अपने आपको घर तो कार्य तो करेंगे, हमें कौन सी बहुत बड़ी बात है, खाना पीना रोजगार करना, ये तो सभी लोग करें हैं, यहाँ में तो कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु कुछ संप्रदाय के कार्य से मिलकर करें तो बहुत ही प्रसन्नता की बात होगी, और सब लोग यहाँ में सहयोग दें, यही मेरी प्रार्थना है। और अपने आचार्य को उत्सव मना रहे हैं, उनके नाम को अवगाह करके, तो अपन यही इच्छा है कि ये वाणी को खाली सुन के चले मत जाओ, केवल सुनना है कुछ, वह वाणी से काल की धुंधी मिटा के जाओ मत, परंतु आपको श्रवण करो, मनन करो, चिंतन करो, और फिर आपको आचरण लाने को प्रयत्न करो, क्योंकि खाली सुनने से भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अपने पास समय बहुत कमती है, मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ मिले है, वहां में भी मनुष्य जीवन में भी ये पुष्टि मार्ग में वैष्णव कुल में अपन को जन्म होना, ये तो बड़ी बहुत ही दुर्लभ घटना है। वह घटना को अगर अपन यूं ही जावा देंगे तो पीछे दूसरों को चांस को आगे मिलवाना नहीं है। तो मैं तो यही कहूँ कि आचार्य को उद्देश्य हृदय में धारण करके अपने कर्म नंसु ठाकुर जी सेवा घर में पधरा के अपने ग्रंथन को अध्ययन अध्यापन करें, वही सच्चो महाप्रभु जी प्रागट्य के उत्सव है। ये આપણે જાણીએ છીએ કે જે પુષ્ટિજીવોને આટલા દિવસથી આપણે સાંભળી રહ્યા છીએ કે જે પુષ્ટિજીવોને સ્વરૂપનિષ્ઠા કેળવવા માટે જે આત્મસમર્પણની ભક્તિનો ઉપદેશ મહાપ્રભુજી આપવા માંગતા હતા, તે સમર્પણ દરેક શાસ્ત્રમાં વર્ણવાયેલો જ હતો પહેલાથી, અને ઓછા વત્તા રૂપે ક્યાંય પણ એવું નહીં હોય કે જ્યાં સમર્પણનો સિદ્ધાંત એક રીતે અથવા બીજી રીતે માન્ય ન હોય, પણ સમર્પણથી આપણા આખા ભક્તિ માર્ગ ઉપર અગ્રસર થવાની શરૂઆત કરવી તેવો અભિગમ પ્રભુએ સાક્ષાત પ્રકટ થઈને આપ્યો. આપણે જાણીએ છીએ નવધા ભક્તિમાં શ્રવણમ કીર્તનમ વિષ્ણુ સ્મરણમ પાદસેવનમ અર્ચનમ વંદનમ દાસ્યમ સખ્યમ આત્મનિવેદનમ. તો નવધા ભક્તિમાં
શાસ્ત્ર વર્ણિત નવધા ભક્તિમાં જે છેલ્લો સોપાન છે તે આપણો પહેલો સોપાન. શ્રવણ અને કીર્તન માં જે શ્રવણ છે તે આપણને આ સમજાવશે કે આ શ્રાવણ શ્યામલે પક્ષે એકાદશ્યામ મહાનિશી સાક્ષાત ભગવતા પ્રોક્તમ તદક્ષરશ ઉચ્યતે. સંક્ષેપમાં જ, વિસ્તારમાં નહીં. અને એ લોકો આપસમાં નક્કી કરે કે વાત કોણ બોલશે. કે આ શ્લોકની પાછળ રહેલી પૂર્વ ભૂમિકા શું છે. સિદ્ધાંતના હિસાબે કેવી હોય તો સિદ્ધાંત હિસાબે, અથવા ઐતિહાસિક પૂર્વ ભૂમિકાના હિસાબે તો ઐતિહાસિક પૂર્વ ભૂમિકાના હિસાબે. તો શ્રવણ શરૂ કરે. હા, થોડુંક આપસમાં તમારે વિચાર કરવો હોય તો. નહીં, શ્લોક તો બોલી ગયો એટલે જ માટે હું. તમારે એનો ભાવાર્થ, અન્વયાર્થ ચોક્કસ બોલી શકો. અન્વયાર્થ બોલ के और जवाब पे आनो है तो कोई हरकत नहीं, જેમ તમને ફાવે. श्रावणना अमल एवा पक्षे पक्षमा एकादशी महानिशि मध्यरात्रिये भगवाने साक्षात એટલે જે આ અધ્યાય છે અંદર લેવામાં આવ્યો હતું તન 8 અક્ષર દેશો તેના માટે ફાઇન પ્રોક્તમ સાક્ષાત ભગવતા જે પ્રોક્તમ કહ્યું તે અક્ષરે અક્ષર ઉચ્યતે કહેવામાં આવે છે. ફાઇન. હા, મેં પૂછ્યું એ હતું કે આની પૂર્વ ભૂમિકાની બાબતમાં સિદ્ધાંત રહસ્યનો જે ઉપદેશ સિદ્ધાંત રહસ્યમાં મહાપ્રભુજી અથવા ઠાકુરજીએ મહાપ્રભુજીને જણાવ્યો તેની કંઈક પૂર્વ ભૂમિકા તમને શું લાગે છે? ઠાકોરજીને પોતાનો ઈચ્છિત એવો પુષ્ટિભક્તિમાન પ્રકટ કરવાની ઈચ્છા થઈ હતી. તેથી ઠાકોરજીના મુખારવિંદ રૂપ શ્રીમદ આચાર્ય ચરણ ભૂતલ પર પ્રકટ થયા અને પછી સેવાનો પ્રકાર, ભક્તિનો પ્રકાર અને ચૈત્ય સ્વરૂપ એ 3 અને 4 ધર્મ અર્થ કામ વગેરે ધર્મ અર્થ કામ મોક્ષ પુરુષાર્થો પ્રમાણપૂર્વક એટલે પ્રતિપાદિત અને વિલક્ષણતા વિશેષ લક્ષણ સાથે પ્રકટ કરવામાં આવે. અને અન્ય માર્ગમાં જે ભૂત શુદ્ધિ એટલે અને પૂજા માર્ગ વગેરેમાં જે શુદ્ધિના પ્રકાર છે, દોષોના નિવારણના પ્રકાર, તે આપણા માર્ગમાં શુદ્ધિના પ્રકાર છે હતા નહીં તે વખતે. એટલે મહાપ્રભુજીને ચિંતા એકદમ થઈ અને એકદમ ચિંતાની પરાકાષ્ઠા થઈ. ત્યારે એ ચિંતા થઈ તેને કારણે શ્રી ઠાકોરજી પ્રકટ થયા અને દોષ નિવારણ માટે શ્રાવણ મહિનાની એકાદશી મધ્યરાત્રિએ પ્રકટ થઈને જે પણ કહ્યું શ્રી મહાપ્રભુજીને દોષ નિવારણ કઈ રીતે થઈ શકે તે શ્રી મહાપ્રભુજી હવેના આગળના શ્લોકોમાં કહે છે. આપણે પૂર્વ ભૂમિકા સાંભળી. હવે કીર્તન
श्रावण श्यामले पक्षे श्लोक पर ये कई प्रश्नों पूछवा हशे। हाँ 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 चौक्कस। બોડીઓલી ગ્રુપ તરફથી રાકેશ શાહ, ભાવિનભાઈ, ચારુબેન, કમુદીનીબેન અને પરવીનબેન. નવરત્ન ગ્રંથમાં જ્યારે શ્રી મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરી રહ્યા છે ચિંતા કાપી ન કરે, તો અહીં શ્રી મહાપ્રભુજી ચિંતા દૂર થાય તો એ કયા અર્થમાં ચિંતા દૂર થાય? નિવેદિત જીવો માટે ચિંતા રાકેશભાઈનો પ્રશ્નનો આશય સરખી રીતે આપણે બધા સમજવો જોઈએ. કીર્તન ટીમ એમ પૂછી રહી છે નવરત્નમાં મહાપ્રભુજી ના પાડે છે કે ચિંતા કરવી નહીં અને પોતે જ કેમ ચિંતા દૂર થઈ ગયા. હવે શ્રવણ કંઈક આપણને શ્રવણ કરાવશે. જવાબ તો સારો આપ્યો. એટલે શ્રવણ એમ કહેવા માંગે છે કે મહાપ્રભુજીને જે ચિંતા એ હતી, મહાપ્રભુજીએ ચિંતા ન કરવી તે સાધારણ જીવોને બ્રહ્મસંબંધ લીધા પછીનો માર્ગદર્શન છે. અને બ્રહ્મસંબંધ એ લોકોએ જ્યારે લેવાતું જ નહોતું, અપાતું જ નહોતું, ત્યાં સુધી તો ચિંતા કરવાનો હેતુ હોવો જ જોઈએ ને. કઈ કેવી રીતે આપવું એ જ આપે ને તમારે. એટલે જો તમને માન્ય હોય. અચ્છા હા, ચિંતા ના કરવી પણ એ જ્યારે જીવ બ્રહ્મસંબંધ લીધા પછી ચિંતા, બ્રહ્મસંબંધની અંતર્ગત ચિંતા ના કરે. પરંતુ મહાપ્રભુને તો ઓલરેડી બ્રહ્મસંબંધ છે, ઠાકોરજી સાથે સંબંધ મહાપ્રભુનો છે. તો જ્યારે જીવનો પણ મને લાગે છે રાકેશભાઈ કંઈક એ તરફ જવા માંગે છે. કીર્તન, સોરી, કીર્તન એ વાત કહેવા માંગે છે કે મહાપ્રભુજી ને તો બ્રહ્મ સંબંધ હતું જ. કદાચ આશય એવો છે કે લીધા વિના જ બ્રહ્મ સંબંધ હતું. હા, અને એ લીધા વિના જે બ્રહ્મ સંબંધનો મૂળ ભાવ છે અથવા જે મૂળ
કેરેક્ટર છે બ્રહ્મ સંબંધનો, તે તો મહાપ્રભુજીમાં સ્વતઃ સિદ્ધ હતો બ્રહ્મ સંબંધ લીધા વિના. અને તે જો સ્વતઃ સિદ્ધ હતો તો બ્રહ્મ સંબંધ લીધા પછી જે લોકોમાં એ ભાવ સિદ્ધ થાય છે અથવા સિદ્ધ કરવામાં આવે છે તેમને ચિંતા ન કરવી એ કહેવું તો વ્યાજબી છે જ. પણ જો એ લોકોને એ ખબર પડે કે મહાપ્રભુજીને સ્વતઃ સિદ્ધ બ્રહ્મ સંબંધ હતો તોય આપણી બાબતમાં ચિંતા કરતા હતા મહાપ્રભુજી, તો થોડીક પછી આપણે ચિંતા કરી શકીએ કે ન કરી શકીએ? હા, એવું જ કંઈક. અચ્છા, થેન્ક યુ. આમાંથી ઉત્તર નહીં આપે તો તમને પૂછીશું. ટીમ આ લોકોની છે, બોલ બહાર જશે કોઈકના બાઉન્ડ્રીથી તો પછી તમને રિક્વેસ્ટ કરી. હજી તો મેદાનમાં રમી રહ્યા છે બોલ. શ્રી મહાપ્રભુજીનું પ્રાતઃક્રિયા પુષ્ટિ ભક્તિ માર્ગ પ્રકટ કરવા માટે થયું હતું અને તેમાં આ પ્રકારો જે 3 પ્રકારના દેખાડ્યા તે અલગ પડે બધાથી. અને તેમાં આ જે દોષોને નિવારણ કેમ કરવું એનું એટલે ચિંતા એ છે કે એ વસ્તુ બતાવી નહોતી. સેવાનો પ્રકાર વગેરે અલગથી થતું પડે પણ દોષોનું નિવારણ કેમ કરવું એની ચિંતા તો મહાપ્રભુને થાય છે કે ચિંતા એક તો બ્રહ્મ સંબંધ આપણે બ્રહ્મ સાથે સીધા સંબંધિત છીએ જ હતો. મહાપ્રભુજીને બ્રહ્મ સંબંધ હતું, આપણે પણ અંશ તરીકે બ્રહ્મ જ છીએ જ હતો. આ જવાબથી સેટિસ્ફેક્શન જવાબ કે કયા કીર્તનને ડિસેટિસ્ફેક્શન શું છે? કીર્તન બતાવવું જોઈએ. ચિંતા ના કરવી, બ્રહ્મ સંબંધ લીધા પછી કોઈ પણ પ્રકારની ચિંતા ના કરવી, લૌકિક અથવા અલૌકિક. મહાપ્રભુજીનું પ્રાગટ્ય દેવીજીઓને સન્મુખ કરવાનું હતું અને તેમાં આ પ્રકારનો તો એ દોષ સહિત હતા એટલે એ કેવી રીતે પોતે એ ચિંતા કરી શકે ને. મને લાગે છે કીર્તન શ્રવણનો અભિપ્રાય એવો છે કે ચિંતા કાપીને કાર્ય નિવેદિતા તુમી કદાપિથી. જો હું ખોટી રજૂઆત કરતો હું તો સુધારતો કે ચિંતા કાપીને કાર્ય નિવેદિતા તુમી કદાપિથી ભગવાન પૂરતી જ તો ન કરી શકી લૌકિક છે ગતિ. ચિંતા ન કરવી જે મહાપ્રભુજીનો ઉપદેશ છે એ જીવો માટે છે. અને મહાપ્રભુજી તો જીવ કોટીથી ચિંતા નથી કરી રહ્યા. જે જીવ સુલભ જે ચિત્તવૃત્તિ હોય તે ચિત્તવૃત્તિથી ચિંતા નથી કરી રહ્યા, પણ આચાર્યની જે રિસ્પોન્સિબિલિટી છે, આચાર્યની જે જિમ્મેદારી છે તે જિમ્મેદારીને જાણીને એને કેવી રીતે અમલમાં લાવવું તે બાબતની કદાચ ચિંતા. તો આપણે શ્રવણને પૂછીએ તો ચિંતન નથી, ચિંતા નહીં એટલે સાપોર્ટી પ્રગટ થાય. ચિંતન નથી, ચિંતન તો એટલે થાય. ચિંતા થઈ છે હકીકત માટે. તે છતાં એ લોકો એમ પૂછવા માંગે છે કદાચ કે ચિંતન છે કે ઉદ્વેગ છે? ઉદ્વેગ રૂપ ચિંતા છે કે વિચાર રૂપ ચિંતન છે? એવું કઈ કહેવા છે. એટલે તમે કહી રહ્યા છો ચિંતન નથી, ચિંતા છે, તો એ ઉદ્વેગ રૂપ છે? ઉદ્વેગ એટલે શ્રવણ એમ કહેવા માંગે છે કે ચિંતા છે ચોક્કસ, પણ જે ઉદ્વિગ્ન થઈ જવાય જેવી ચિંતાથી તેવી કોઈ ચિંતા નથી. કોઈ ઉચ્ચ સ્તરની ચિંતા છે, સામાન્ય સ્તરની ચિંતા નથી. ભક્તિને પ્રવૃત્તિ કરનારી કદાચ એવો તાત્પર્ય એવો છે. ફાઇન. કીર્તન સંતોષ છે તો આપણને સાદો હોય. એકચ્યુઅલી તો ખબર જોઈતું હતું કીર્તનને કેવું જોઈતું ને શ્રવણે પૂછવું જોઈતું હતું, પણ આ પુષ્ટિ માર્ગમાં છે ને શ્રવણ કહી રહ્યો છે, કીર્તન પૂછી રહ્યો છે. હા, એક મજેદાર પાસો પ્રકટ થયો જેમ તમે મહાપ્રભુજીના માટે પ્રકટ કર્યો ને કે એક બીજી કોઈ ચિંતા છે.
તો આ સાથે શ્રવણને 4 માર્ક મળ્યા છે. કીર્તનને કોઈ માર્ક ગયો નથી. એનું મૂળ કારણ કે કોઈ પ્રશ્ન પણ એમણે એવો ન કર્યો કે જે અસંગત હોય. અસંગત પ્રશ્ન પૂછતા 1 માઇનસ માર્ક મળશે. તો હજી તમારે પૂછવું હોય તો ચોક્કસ પૂછી શકો છો. આ જે બંને પ્રશ્નોત્તરી થઈ બંને વચ્ચે, તે તો એ અર્થમાં થઈ કે શ્રાવણસ્યામલે પક્ષે એકાદશ્યામ મહાનિશી સાક્ષાત ભગવતા પ્રોક્તમની પૂર્વ ભૂમિકા શું હતી. પણ એ ભૂમિકા પછીથી જે શ્લોકનો અર્થ છે તે બાબતમાં તમારે કંઈક પૂછવું હોય તો ચોક્કસ પૂછી શકો છો. દરેક ટીમને 10 થી 15 મિનિટ આપવામાં આવી છે પ્રશ્નોત્તરી માટે. તો તેનો વિચારપૂર્વક કે બિંદાસ કેવી રીતે લાભ લેવો હોય. અહીંયા આગળ એમ કહ્યું છે કે ભગવાન કે પક્ષ વાળે સબ નિર્દુષ્ટ है. ને આગળ જતા આધ્યાત્મિક, અધિભૌતિક અને અધિદૈવિક જે દોષો બતાવ્યા, ત્યારે નિર્દુષ્ટ હોય તો પછી દોષો કઈ રીતે આવે? આ કીર્તને આ સવાલ ટીકામાંથી કર્યો છે. આપ લોકોને બધી એક જાણકારી આપું કે આ લોકો પાસે શ્રી નરસિંહલાલજી મહારાજની બ્રજભાષા ટીકા છે ટેક્સ્ટ તરીકે, અને મૂળ જે શ્લોક છે એ તો આપણે જાણીએ છીએ સિદ્ધાંત રસીનો. અને અસંગત પ્રશ્ન થવાની પહેલી શરત એક વાત સમજી જજો કે ટીકામાં જે કોઈ વિષય ન હોય, ટીકામાં જે વિષય જે ઉઠતો ન હોય અથવા ટીકા ઉપર જે વિષય ઉઠતો ન હોય તેવો પ્રશ્ન અસંગત કહેવાય. પણ ટીકામાં આ પ્રશ્ન છે, ચર્ચા કરી છે, એટલે પ્રશ્ન તમારો સુસંગત છે. તો ના, એનો માર્ક નથી મળતો. તમને મળશે જ્યારે તમે કીર્તન કરશો ત્યારે. પણ મને લાગે છે પ્રશ્ન પૂછવાના પણ માર્ગ તો હતા ને. પ્રશ્ન ફરી ભગવાન કે પક્ષ વાળે સબ નિર્દુષ્ટ है, એવું એક ટીકામાં સેન્ટેન્સ છે. તો આ નિર્દુષ્ટ કયા કે ભગવાનના પક્ષ વાળા હોય, તો પછી આગળ જતા આધ્યાત્મિક, અધિદૈવિક અને અધિભૌતિક દોષો દર્શાવવામાં આવ્યા છે. તો નિર્દોષ કહેવામાં આવ્યા છે, તો પછી એની અંદર દોષો કઈ રીતે આવે છે? जो भगवान के पक्ष वाले सब निर्दुष्ट हैं, काऊ प्रकार को दोष इनमें ना है. એટલે શ્રી નરસિંહલાલજી એમ કહી રહ્યા છે કે શ્રાવણસ્યામલે પક્ષે એમાં શુક્લ પક્ષ કેવો જોઈતો હતો, સુધી કેવી જોઈતી હતી, સુદમાં. અને તે ન કહીને શુક્લ પક્ષ ન કહીને અમલ પક્ષ કહ્યો શ્રી મહાપ્રભુજીએ. એટલે મહાપ્રભુજી એમાં કઈ પોતાનો અભિપ્રાય વિશેષ રાખે છે, અને તે અભિપ્રાય કે ભગવાનના જે પક્ષમાં હોય એ બધાનો પક્ષ અમલ પક્ષ હોય છે, અને જે ભગવાનના વિપક્ષમાં હોય તે બધાનો પક્ષ સમલ પક્ષ હોય છે. એવો એક અભિપ્રાય અંતર્ગત કરો. અને જો એ અભિપ્રાય કરો તો મહાપ્રભુજી પછી આગળ જઈને અથવા ઠાકોરજી આગળ જઈને એમ કે આજ્ઞા કરે છે કે દોષ લાગશે નહીં, કેમ કે દોષ હોતા જ નથી, તો લાગવા લાગશે કે નહીં લાગશે એ પ્રશ્ન જ કેવી રીતે ઉભો થાય. એ અભિપ્રાય
પ્રશ્ન તો સારો કરે. અમલ પક્ષ એટલે મન રહિત, અમલ એટલે કે મન રહિત, મન રહિતના જે હોય અને શુક્લ પક્ષના દિવસે અજવાળી એટલે ચંદ્રની કલા વધતી જાય છે તે ધીમે ધીમે દોષો નિવૃત્ત થતા જાય. દોષો ફિઝિકલી પ્રેઝન્ટ તે માટે કંઈ ગણવાના નથી. એ સંદર્ભમાં આદિ ભૌતિક, આધ્યાત્મિક અને આદિ દૈવિક જે દોષો છે તે લાગેલા તો હોય જ છે પણ ગણવાના નથી. એના માટે મન રહિત બસ એ જસ્ટ ઇન્ડિકેશન છે કે મન રહિત એમાં દોષ તો છે પણ એ ગણવાના નથી. એ હિસાબે કહ્યું છે કે ધીમે ધીમે આ બધા દોષો નિવૃત્ત થશે. દોષો નિવૃત્ત થશે પણ જ્યારે નિર્દોષ કહ્યું પછી દોષો કેમ ગણવાનું, દોષો કેમ ભગવાન કે ભગવાન તો નિર્દોષ એટલે દોષની સંભાવના કેવી રીતે ઓછી, દોષ કેમ આવ્યા? ત્રણ પ્રકારના જે દોષ આવ્યા, જે દેહને સંબંધી, દેહ ધારણ કરે તો દેહને સંબંધી દોષ તો આવશે જ ને. ઇન્દ્રિયો છે તો આધ્યાત્મિક દોષ આવશે, એટલે દોષ તો આવશે તો ખરી ને. જીવ અંદર જે છે તે દૈવિક જીવ છે પણ બહારનું જે આવરણ છે તે તો દોષ સહિતનું છે. મહાપ્રભુજી પણ એમાં ક્યાં કરે છે, એમની વકાલત નથી કરી રહ્યો. આઈધર તમે કે તમે મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ કરતા મને, પણ ત્યાં બાલબોધમાં એવી આજ્ઞા કહે છે જીવા સ્વભાવ હતો દુષ્ટા. તો મહાપ્રભુજી એવી આજ્ઞા કરે છે કે જીવ સ્વભાવથી દુષ્ટ છે. એટલે આમાં હવે વિચારવાનો પ્રશ્ન બને એ રહ્યો કે કોઈક રીતે નિર્દુષ્ટ પક્ષ કયો છે, ભગવાનના પક્ષવાળા બધા નિર્દુષ્ટ હોય છે એમ પણ કહ્યું છે. મહાપ્રભુજી એમ પણ આજ્ઞા કરે છે કે જીવા સ્વભાવ હતો દુષ્ટા. તો કયા અર્થમાં નિર્દુષ્ટ અને કયા અર્થમાં દુષ્ટ, એ જ્યાં સુધી પ્રશ્નનો આપણે સમાધાન નહીં શોધી શકીશું ત્યાં સુધી મને લાગે કે આપણે ક્યાંક સાચી દિશામાં આગળ નથી વધી રહ્યા. પણ ખરેખર હા હજી નથી કર્યા ભાઈ. જ્યાં સુધી સંતુષ્ટ ન થાય એટલે હજી સુધી ઉત્તર આ તરફથી આવ્યો નથી. दो आंसर देखिए. क्लियर हो गया. हमारा क्वेश्चन ही समझा था, एक क्लैरिफिकेशन चाहिए. हम क्वेश्चन में आंसर भी फोटो तो क्वेश्चन क्लियर है कि क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन पूरा सेटिस्फाइड है तो पहले एम કહેવાનું છે. हां એમટી માં જવાબ અલ્ટિમેટલી માં પૂછે કોમ્પ્રેશન ના વાત એ તમને મત છે જ્યારે તમે ખુલાસો કરશો એમાં ગભરાશો નહીં. હા નહીં એટલે મને લાગે છે એ લોકોનો કહેવાનો મુદ્દો છે કે હજી પ્રશ્નનો આન્સર મળ્યો જ નથી એમ કહેવા માંગુ છું. કીર્તને બે પ્રશ્નો પૂછ્યા એ તો આપણે નોંધ લીધી અને એમાંથી એક પ્રશ્નનો તો ઉત્તર સરખી રીતે અપાઈ ગયો, પણ બીજો પ્રશ્ન જે આપણે જે કહ્યું છે કે જીવ તો ભગવાન के पक्ष वाले सब निर्दोष है, तो જ્યાં સુધી ભગવાનના પક્ષમાં છે ત્યારે જ નિર્દોષ બને છે, પણ ત્યાં સુધી તો નિર્દોષ નથી બનતા. અને જે જીવ જે છે એ કાંઈ પહેલેથી
આવે છે પછી એ નિર્દોષ બને છે. આપે કે નહીં મારે મૂળમાં તો ભગવાનના પક્ષના જયારે કયા ત્યારે મૂળમાં જે દૈવી છે એટલે નિર્દુષ્ટ છે એ કહેવાનું તાત્પર્ય. મૂળમાં તો દૈવી છે એ ભગવાનના પક્ષવાળા, જે મૂળમાં જે દૈવી છે એ ભગવાનના પક્ષવાળા કયા પછી જયારે બ્રહ્મસંબંધ અધિક શુદ્ધતા હોય એટલે જયારે બ્રહ્મસંબંધ છે ત્યારે વાલાને હું ખુલાસો કરું છું કે આ પ્રશ્ન જે પહેલા પૂછાયો છે એના પ્રશ્નના ખુલાસામાં પૂછી રહ્યા છે, આવો પ્રશ્ન નથી. હા, જો મૂળ પ્રશ્ન ને મને આ જે પૂછી રહ્યા છે તેમ કે જે ભગવાનના એક વાત સમજો, એ પ્રશ્ન પૂછે છે ને એ જે પ્રશ્ન પૂછી રહ્યા છે એની ચર્ચા ચાલી રહી છે. એ પ્રશ્ન સમાપ્ત થાય અને નવો ચર્ચા નો કોઈ મુદ્દો ઉભો કરે તો એ નવો પ્રશ્ન કહેવાય. હા, તો હું જણાવી દઈશ. એટલે મુદ્દો તમારો દાખલા તરીકે આ પ્રશ્નનો છોડીને બીજો કોઈ નવો પ્રશ્ન કરે તો એ પાછો નવો પ્રશ્ન કહેવાશે. એનો આન્સર મળશે તો નવો માર્ગ મળશે. પણ આ તો એક વાત સમજો, આપણે પ્રશ્નોત્તરી નથી કરી રહ્યા, પરિચર્ચા કરી રહ્યા છીએ, પરિસંવાદ કરી રહ્યા. એટલે ક્વેશ્ચન આન્સર નથી, પરિસંવાદ છે. એટલે કોઈ પણ આ પ્રશ્નને ડ્રોપ કરે એ લાઈફમાં નવો મુદ્દો ઇશ્યુ શ્લોકમાંથી કાઢે અને પ્રશ્ન કરે તો નવો માર્ગ એનો જવાબ મળી શકશે. આ પ્રશ્નના ખુલાસા તો તમારે કરવા પડશે. અને કીર્તન એમ પૂછવા માંગે છે તમને કે જે દૈવી જીવ છે તો તમારો પ્રશ્ન તો भगवान के पक्ष वाले सब निर्दुष्ट है. भगवान के पक्ष वाले प्रभु संबंधी के मूળ માં જે પ્રભુ સંબંધી જે છે ત્યાં તેને ઇંગિત કરીને એ કહેવામાં આવે છે કે ભગવાન કે પક્ષ વાળે સબ નિર્દોષ છે. જે એમને જે જવાબ હતો કે ભાઈ બ્રહ્મસંબંધ થયા પછી દોષી નિવૃત્ત, પણ જે ભગવાન કે પક્ષ જ્યારે પ્રભુ ભગવાનના પક્ષ વાળા નિર્દોષ છે એ શા માટે કર્યું? એટલે તમે એમ પૂછવા માંગો છો કે ભગવાનના પક્ષવાળા નિર્દુષ્ટ શા માટે છે કે એમ પૂછવા માંગો છો કે ભગવાનના પક્ષવાળા નિર્દુષ્ટ છે તો એ જીવોમાં દોષ નિવૃત્તિની શા માટે છે? ભગવાનના પક્ષવાળા નિર્દુષ્ટ છે એક કલ્પ આવે અને દોષ પણ આવે છે તો એ બંને એટલે એ નિર્દુષ્ટ કયા સેન્સમાં લીધા ને અહીંયા કયા સેન્સમાં લીધા એનો ક્લેરિફિકેશન. જીવ જે છે એ તો બ્રહ્મથી વર્ષોથી વિકૃતો પડેલો છે અને કારણ કે એ આટલા વર્ષોથી ભૂતલ પર ઘડીએ ઘડીએ એક યોનિમાંથી બીજીમાંથી ભટકી રહ્યો છે, માટે એ પોતાનું અસલ રૂપ ભૂલી ગયો છે. માટે ભ્રમ સમજ કરવાથી એના સર્વ દોષ નિવૃત્ત થાય છે, તેના વગર તો નહીં. હા, એમનો મને લાગે છે મુદ્દો કહેવાનો એ છે કે જીવમાં કંઈક દોષ ઉત્પન્ન થયા છે અને ભગવાનના પક્ષમાં જશે બ્રહ્મ સંબંધ કરીને તો નિર્દોષ થશે, એવું કઈ કહેવાનું હોય. દૈવી જીવો એમને કીધા કે દૈવી જીવો કેમ નિર્દોષ? તો પછી વર્ષોથી વિકૃતા પડેલા આપણો જીવ છે એ પોતાનું જે અસલ જે રૂપ છે એ સ્વરૂપથી ભૂલી ગયા છે, એને કારણે દોષી થયા. હા, ફાઇન. એટલે આ ત્રણ દોષ લાગે છે એને. અને પછી જ્યારે બ્રહ્મ સંબંધ લે છે પછી એને ધીમે ધીમે આવી રીતે એને સમજમાં આવે છે. મને લાગે છે કે આ લોકો કંઈક અભિપ્રાય એવો લાગે છે કે ભગવાનના પક્ષમાં એ ક્યારે જાય છે કે જ્યારે બ્રહ્મ સંબંધ લે છે. મૂળમાં જ્યારે
મૂળમાં નિર્દોષ હોવા પછી સદોષ થાય છે અને બ્રહ્મસંબંધ લીધા પછી એવી સંગતિ છે એવી રીતે હોય છે કે મૂળમાં દૈવી છે અને પછી જ્યારે સદોષ થયા અને બ્રહ્મસંબંધ લીધા પછી પાછા ભગવાનના પક્ષમાં ગયા. જે મૂળમાં ભગવાન કે પક્ષવાળે જે એટલે કર્યું એ પ્રશ્નનો તમારો ખુલાસો થયો ને? એટલે એમને જે મૂળમાં જે દૈવી જીવ છે એ સેન્સ નહીં ગયું. પહેલા આપણે કહ્યું હતું મૂળમાં દેવી જીવ એટલે પ્રભુથી જે વિખૂટા પડેલા છે એ જ છે, બીજું શું છે? ભગવાન કે પક્ષવાળે તો ત્યારે જ્યારે ભગવાન કે પક્ષવાળે તો નિર્દોષ થાય ત્યારે એટલે મૂળમાં નિર્દોષ છે. ના, એ લોકો એમ કહે છે કે મૂળમાં એટલે ભગવાનથી વિખૂટા પડ્યા પછી નિર્દુષ્ટ નથી, પહેલા નિર્દુષ્ટ છે, પડ્યા પછી તો એમાં દોષ આવ્યો ને. નહીં તો બ્રહ્મસંબંધ કરનાર સર્વેશાન દોષીઓ સર્વદોષ નિવૃત્તિ, એ નિવૃત્તિ થાય નહીં ને, દોષ થાય હોય જ નહીં. તો એટલે પહેલા નિર્દુષ્ટ હતા પછી દોષ યુક્ત થયા અને બ્રહ્મસંબંધ પછી ભગવાન કે પક્ષવાળે નિર્દોષ અવસ્થા તો તમારો પ્રશ્ન તમે ડ્રોપ કરી રહ્યા છો. કેમ કે તમારા મૂળ પ્રશ્ન છે, એક વાત સમજો સરખી રીતે, તમારો મૂળ પ્રશ્ન હતો એ કે નિર્દુષ્ટ છે પક્ષવાળા તો એમાં દોષ થયા કેવી રીતે? હવે એ તો જો એક આપણે જો બધાએ સરખી રીતે સમજવું છે. આવો પ્રશ્ન હોય ને એવા પ્રશ્નને આક્ષેપાત્મક પ્રશ્ન કહેવાય. પ્રશ્નો ઘણી બધી જાતના હોઈ શકે છે. આક્ષેપાત્મક પ્રશ્ન અથવા જિજ્ઞાસાત્મક પ્રશ્ન અથવા આક્ષેપ પણ બે રીતે હોઈ શકે, અસંભાવનાનો આક્ષેપ અથવા વિપરીત ભાવનાનો આક્ષેપ. તો પહેલા જે કીર્તને પ્રશ્ન કર્યો એ નેચરનો પ્રશ્ન હતો કે નિર્દુષ્ટ જીવ ભગવાનના પક્ષવાળા બધા નિર્દુષ્ટ છે તો એમનામાં દોષ ઉત્પન્ન થયા કેવી રીતે? એનો શ્રવણે એ ખુલાસો કર્યો કે ભગવાનના પક્ષવાળા મૂળ સ્વરૂપમાં વિખૂટા નથી પડ્યા ત્યાં સુધી તો નિર્દુષ્ટ જ છે. પછી વિખૂટા પડ્યા પછી પોતાનું ભાન ભૂલી ગયા, તેથી દોષયુક્ત થયા. એમાં જે 3 દોષ કહી રહ્યા છે કે 5 દોષ જે કઈ હોય તે એ દોષ એમને લાગ્યા અને એ દોષ નિવૃત્તિ થાય છે બ્રહ્મસંબંધથી. બ્રહ્મસંબંધથી નિવૃત્તિ થાય છે એટલે પાછા ભગવાનના પક્ષમાં ગયા અને પાછા નિર્દોષ થઈ ગયા. તો હવે જો તમે એમ કહો કે અમે ખાલી એનો ખુલાસો જ માગવા માંગીએ છીએ, ભગવાનના પક્ષવાળા નિર્દોષ છે ને અહીંયા હા, એટલે પાછા ભગવાનના પક્ષમાં ગયા ને બ્રહ્મસંબંધ લઈને, તો ખુલાસો થઈ ગયો ને. ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. હવે તમારો વાળો પાછો આવશે ને? અચ્છા, હવે કીર્તન પ્રશ્ન કીર્તન કરશે અને શ્રવણ હું અનુરોધ કરું કે શ્રાવણસ્યામલે પક્ષે એકાદશ્યામ મહાનિશી સાક્ષાત ભગવતા પ્રોક્તમ તદક્ષર ઉચ્યતે. પછી તરત આ જે શ્લોક આવી રહ્યો છે તે મહાપ્રભુજીએ કહેલો શ્લોક છે કે મહાપ્રભુજીને પ્રભુએ કહેલો શ્લોક છે? મહાપ્રભુજીને પ્રભુએ કહેલો છે. પાય એનો અન્વય તમે કરો. બ્રહ્મ સંબંધ કરણા સર્વેષામ વેદનીય સર્વદોષ નિવૃત્તિથી દોષા પંચવિધાત્મક. બ્રહ્મ સંબંધ કરવાથી સર્વેના બધા જ દેહ અને જીવના સર્વદોષોની નિવૃત્તિ જી ભવતી નિશ્ચય થાય છે. દોષા પંચવિધાત્મક. દોષ 5 પ્રકારના છે. લોકવેદમાં નિરૂપિત સહજાત, દેશથી ઉત્પન્ન થતા, કાલથી ઉત્પન્ન થતા, સંયોગથી અને સ્પર્શથી થતા,
કથંચન કોઈ પ્રકારે ન હરિસેવાયામ પ્રતિબંધતા, હરિસેવામાં પ્રતિબંધ રૂપ ન માનવા. Fine, fine. હવે કાંડિવલી એનું તરફથી મનીષા, નિકલ, લીલી, મોના, પીયુષ. તમે જે પંચમી સ્ત્રોતની વાત કરી, એમાં શ્રી પુરુષોત્તમજીના મતે સહજ દોષ કયા છે? સેવા જ નથી. એક વાત કહું, આ ટીકામાં છે ને પુરુષોત્તમજીનો મત, નહીં તો માઇનસ માર્ક મળશે. અવિદ્યાનો સંબંધ થવાથી અભિમાન વગેરે જે થાય છે એ જીવના સહજ કામ ક્રોધ વગેરે એ લિંગના સહજ દોષ, અને માતા પિતાને કારણે બાળકમાં જે દોષ, સંતતિમાં જે દોષ આવે છે તે સ્થૂળ દેહના સહજ દોષ. અને સ્થૂળ દેહના જે દોષોની વાત થઈ એમાં ભેદ છે. એટલે આ બીજો પ્રશ્ન છે કે એક પ્રશ્ન નહીં કર્યો? તમારો પ્રશ્ન શું હતો? લિંગદેહના જે લિંગદેહ અને સ્થૂળ દેહ. એટલે એ જે એમને પ્રશ્નનો ઉત્તર આપ્યો એ તો પણ એમાં એક થોડોક ભેદ છે. સંતોષકારક તો છે ને તમને, તો તેથી એમનો એક વધે છે. હા, હવે વળી પાછું તમને કઈ વધારે એમાં ખુલાસો. લિંગદેહ અને સ્થૂળ દેહમાં ભેદ શું છે? દોષ ઉત્પન્ન થાય છે જે સ્થૂળ દેહના છે, અને લિંગ દેહના એટલે જે અંતઃકરણ. કારણ કે આમાં પુરુષોત્તમજીની ટીકામાં એ આપ્યું નથી, ક્લેરિફાય કર્યું નથી કે લિંગ દેહ અને સહજ સૂક્ષ્મ દેહના દોષ શું. એટલે આ જે આપણી સમજ પ્રમાણે એમાં ટીકામાં સ્પેસિફાય કરેલું નથી. કામ ક્રોધાદિક અને માતા પિતાની જે દોષો આવે પેજ નંબર તો ઓલરેડી કહી દીધા, હવે દોષોમાં કહી દીધું. કામ ક્રોધાદિક અને માતા પિતાના દોષોમાં કહી દીધું. અહીંયા એવું છે, और अविद्या को संबंध भय सो अभिमानादि कोय है, सो जीव के सहज दोष है, तथा काम क्रोधादि लिंग देव के सहज दोष है, और माता पिता में जो दोष तथा रोग रहे हो तो संतति में आवे तो स्थूल देव के सहज देव है. એવી રીતે અહીંયા થયું છે. એ લોકો એનો ડિફરન્સ લાગે છે લિંગ દેહ અને સ્થૂળ દેહ. સ્પેસિફાઈ નથી કરે તો અમે કઈ રીતે જણાવીએ? અને જે કહ્યું એમની ચાલે. આમાં જો કહ્યું છે કે जीव के सहज दोष है, लिंग देव के सहज दोष है, काम क्रोधादि कहेલું છે ને. એ લોકો ડિફરન્સ લાગે છે, આમાં તો આપણે તમારો પ્રશ્ન શું હતો? લિંગદેહ અને સ્થૂળ દેહનો ભેદ શું છે? તો કઈ દીધો. એક વાત સમજો કે ભેદ આપ્યો નથી, પણ જયારે ભેદ કરીને કહી રહ્યા છે તો એ ભેદ સમજવી તમારી જિમ્મેદારી. એક માર્ક નિષ્ફળ છે. કેમ કે અહીંયા પંક્તિમાં ભેદ તો કરે છે. સહજ દોષના અહીંયા 3 ભેદ કર્યા છે.
અવિદ્યાનો સંબંધ તે જીવનો સહેજ દોષ, કામ ક્રોધાદિક તે લિંગ દેહનો સહેજ દોષ, અને માતા પિતા में जो दोष तथा रोग रहे हो तो संतति में आवे तो स्थूल देह के सहज दोष। અને તમારો પ્રશ્ન શું હતો? લિંગ દેહ અને સ્થૂળ દેહનો ભેદ શું? એ તો તમારી જિમ્મેદારી છે ને. હા, સ્થૂળ દેહ એટલે પાંચ મહાભૂતોથી બનેલો જે શરીર અને સ્થૂળ દેહ કહે છે. અને લિંગ દેહ એટલે અંતઃકરણ અને મન બુદ્ધિ ચિત્ત અહંકારથી અને વાસના થઈ જે સૂક્ષ્મ શરીર બને છે લિંગ દેહ જે અંતઃ અહંકાર